ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੰਗਰ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। मैं तो एक बेनती करदा हां, सोडी जी बहुत सियाने आदमी ने। गल ये गौरव जी, पिछले दिनी ना तरुण चुग भी इत्थे सी, अश्विनी शर्मा भी इत्थे सीगे ते इत्थे इन्हां ने प्रोटेस्ट कीता सी किसी इशू नूं ले के। ना पानी दी बशार वजी, नाके भी तोड़ के गाहां चले गए सी, पर परचा एक भी दर्ज नहीं होया सी किसी ते वो फिर उहनूं आपां की कहांगे, बायस ही गावांगे। ते हुण मैं एक अद्दू अगे जाके गल करदा कि पंजाब बीजेपी अमित शाह नूं ते राज्यपाल नूं ये चिट्ठी लिखूगी कि जिहड़े किसानां दे उपर परचे दर्ज कीते गए हैं उन्हां नूं कैंसल करन। लिखन जे नहीं ये चाहते है कहते हैं कि असीं परचे नहीं दर्ज कराए, लिख के भेजन उन्हां नूं कि कैंसल कीते जाण। ये नजायज़ होया। जे प्रोटेस्ट करन दा राइट सानूं संविधान ने दिता होया ते वो जा रहे ने उत्थे ते तुसीं पहलां ही मान लो कि हाँ बई असीं राज्यपाल नूं मिलना जी लैके चले आ ते किन्ने दा अनाउंस कीता होया सीगा। जवाब लाऊंगा मैं ना, मसले नूं डीरेल नहीं करना चाहुंदा, मैं डीरेल नहीं करना चाहुंदा, पर सवाल एक कांग्रेस नूं होना बनदा है कि प्रदर्शन का तुसीं कर रहे हो जिक्र की शांतमई सी, क्यों इस तरीके नाल होया। पर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि पंजाब च भी प्रदर्शन हो रहे हैं, पटियाले दे विच प्रदर्शन होंदे ने किसानां दे वल्लों भी ते दूजे पासे होर जथेबंदियां वल्लों भी, उत्थे भी पुलिस दा एक्शन वेखण नूं मिलदा है। उत्थे तुहाडी सरकार है, पुलिस तुहाडे अंडर है, उस दे बारे की कहूंगी मैं दोवें चीज़ां नूं कंपेयर नहीं कर रहा, पर लोग सवाल तां जानना चाहते होंगे कि वो भी पुछ लो कि आखिर वजह की है। मैं एक कह रहा कि किते ओवर दी जाके किते माड़ी मोटी घटनावां हो जांदियां ते पर उत्थे भी FIR रजिस्टर्ड नहीं हैगियां। अपना गौरव जी तुसीं चैक कर लो, किसानां ते 600 परचा दर्ज होया सीगा जदों रेलां रोकीਆਂ गईਆਂ, बाकी चीज़ां गईਆਂ। सानूं निचोड़िया गया सिर्फ इस प्रदर्शन दी आड़ दे विच दिल्ली वल्लों। साडा RDF रोकिया, साडे GST रोकिया, किन्ना कुछ रोकिया तुहाडे सामने है। साडी हजे तक फसल नहीं चक्की गई 2 सीजनां दी, इत्थे जिहड़ी पेंडिंग स्टोरेज दे विच पई है। ते आपां इहनूं किवें हुणे आ पिछले दिनी खिडारीआं वाला इशू ला लो तुसीं, खिडारीआं वाला इशू 11-12 आदमी सीगे वो जा रहे सी CM साहब नूं मिलण ते CM साहब ने तां उन्हां नाल गल कीती है, पर चंडीगढ़ प्रशासन ने वो कुੱਟते फड़ के ते गल आ जांदी है पंजाब सरकार दे उपर। मैं एक गल कह रहा कि प्रदर्शन करन दा राइट अज ये इशू ते आपां गल कर लईए। जस बाजवा तुहाडे चैनल ते कह के गया मैं तां चंडीगढ़ दे विच एंटर नहीं होया ते परचा दर्ज हो गया। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਪਰਚੇ ਠੋਕਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਲੀਏਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ UPA ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੀਏਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੌਜੀਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖੋ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਲੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਬਲੀਏਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਬਲੀਏਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮਲੋਟ ਚ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ
ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਲੀਏਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੋ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸੋਢੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾਕੇ ਤੋੜਨਾ? पंदेड़ साहब आवाज आ रही है मेरी? चलो लग रहा पंदेड़ साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा कोशिश करदा। मैं सोडी साहब तुहाडे कोल एक सवाल लैके आवां। देखो जदों 5 महीने हो गए गलबात होई नहीं, 7 महीने हो गए किसान बैठे ने दिल्ली दे बाहर सड़कों के उत्ते, फिर तुसी हल दस दो ना सर की है जो प्रदर्शन ना करन? ये स्थिति आ क्यों रही है कि इस तरीके नाल बैरीकेड तोड़ने पै रहे हैं, या इस तरीके नाल मंग पत्र सौंपण दे लई हज़ारां लखां किसानां नूं अगे वधना पै रहा है? तुसीं संजीदगी नाल गल कर रहे हो किसानां नाल? गौरव जी अपनी पहला भी इस विषय ते डिबेट बहुत बारी हुई है। मैं एक गल तुहानूं दस दिंदा कि केंद्र दे बिल्कुल दरवाजे खुले आ। केंद्र दे साडे मिनिस्टर सोडी साहब मैं गलत नहीं था, तुसीं किहा सीगा कि 1-2 दिनां च आ जाएगा कोई ना कोई सद्दा, जदों 18-20 मई के आस-पास जदों प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी गई है, और देखो 1.5 महीना हो गया, वो कोई नहीं पूछ रहा उस दे उपर भी। गौरव जी कोई भी जिहड़ी शर्तां दे आधार दे उत्ते मीटिंग नहीं हो सकती। जे प्रधानमंत्री जी नूं चिट्ठी लिखी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ जिस तरह कानून की कोई लंघना करते हैं, चाहे वह बीजेपी का, चाहे अकाली दल का, चाहे किसान है, चाहे कोई मुलाजम जथेबंदी है, कानून सब लिए बराबर है। जिहड़ा कोई कानून की लंघना करूगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲ ਦਵੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਰੋ ਜੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ?
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਆਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 31-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ CPI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ, ਆਪਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਤਾ, ਪਰ MSP ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ MSP ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੇਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ FIRs ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਉਗਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸੀਆਂ ਜੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ CM ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 2019 ਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, APMC ਐਕਟ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕੋ, BJP ਵਾਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? 2019 ਦਾ, 2020 ਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। BJP ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ, BJP ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ। ਨਕਲ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਕਲ 'ਚ ਬੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਕਲ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
6 ਲੱਖ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ 6 ਲੱਖ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। 20 ਸੈਕਿੰਡ ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਤਾਇਸ਼ੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰੂੰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵੇ, ਨਾਕੇ ਤੋੜੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ